الصلاة والسلام على سيد العلي بالعلي أم العلي وأخت العلي وأبناء العلي وبنات العلي وشيعة العلي ولعن الله على أعداء العلي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت المنذر ولكل قوم هاد. صلوات کرنے والے مالک اللہ عزت علی محمد کا صدقہ امام زمان حجت اللہ علی خلق کا جل ظہور فرما اور ان کے یار عنوان صاحب میں شمار فرما. مالک اللہ بانیان مجلس سید اسلام قریبی جملہ کو سنکات میں اضافہ فرما. دکھنی رات دگنی ترقی عطا فرما. حاضرین محفل کے میرا مالک اللہ جملہ حاجات پورے فرما. رب صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہم. ہے نا توجہ چاند میں عبادت کی دعوت دیتا ہوں. جو بندہ دنیا کا خوش نصیب ہے وہ جس کو ولایت علی نصیب ہوئی. دنیا کا خوش نصیب ہے وہ جس کو ولایت علی نصیب ہوئی. پیسے کی کوئی وقت نہیں. دنیا کا پیسہ بینک بیلنس پراپرٹی جائیدادیں یہ علی کی نظر میں ایک ٹکے کی حیثیت نہیں رکھتے. علی کی نظر میں امیر وہ ہے جو ولایت کا اقرار کرتا ہے. یا جملوں کو بدل دوں. امیر المومنین کی نظر میں امیر وہ ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے. لفظ میرے نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی بندے نے سوال کیا مولا اللہ کے نزدیک بہتر عبادت کون سی ہے؟ توجہ کرنا. اللہ کے نزدیک بہتر عبادت کون سی ہے؟ تو مولا نے فرمایا نماز. ایک شاعر نے پوچھا مولا کوئی اور بھی ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں روزہ. مولا کوئی اور بھی ہے؟ مولا نے کہا حج. مولا کوئی اور بھی ہے؟ مولا نے کہا زکات. مولا کوئی اور بھی ہے؟ مولا کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا. مولا نے فرمایا ہماری ولایت. مولا کوئی اور بھی ہے؟ مولا نے کہا ہماری ولایت. مولا کوئی اور بھی عبادت ہے؟ مولا نے کہا ہماری ولایت. مولا بہترین عبادت کون سی ہے؟ مولا نے کہا ہماری ولایت. مولا ان عبادتوں میں اچھی عبادت کون سی ہے؟ مولا نے کہا ہماری ولایت. مولا لازم عبادت کون سی ہے؟ مولا نے کہا ہماری ولایت. مولا جو جنت میں لے جائے گی وہ عبادت کون سی ہے؟ مولا نے کہا ہماری ولایت. مولا جو جہنم سے بچائے گی وہ عبادت کون سی ہے؟ مولا نے کہا ہماری ولایت. یہ سہد ہے کہ مولا آپ نے انصاف نہیں کیا کیونکہ نماز اللہ کی ہے. روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے. حج اللہ کے گھر کا کیا جاتا ہے. زکات اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے. جو اللہ کی باتیں ہیں وہ ہلکی ہو گئی اور آپ کی ملا بھاری ہو گئی تو مولا انصاف فرماتے ہیں شاید تو نے انصاف نہیں کیا. روزہ نماز صفا میں قصر ہے. روزہ صفا میں قضا ہے. حج پہ مفلس جا نہیں سکتا. غریب زکات دے نہیں سکتا. ہماری ملا وہ ہے. ہماری ملا وہ ہے. اگر کوئی تندرست ہے تو اس پر بھی واجب. اگر کوئی امیر ہے تو اس پر بھی واجب. اگر کوئی غریب ہے تو اس پر بھی واجب. بچے پر بھی واجب ہے. یہ کہتے ہیں مولا ہر عبادت کے لیے کوئی شرطیں ہیں تو آپ کی عبادت آپ کی ولایت کے لیے بھی کوئی شرط ہے. تو مولا نے ارشاد فرمایا لا شروط ہو. ہماری ولایت کے لیے کوئی شرط نہیں. الا حلال فقط ہماری ولایت کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ ماں کا حلال ہونا ضروری ہے. ماں شریف ہو. فقط ایک ہی شرط ہے ہماری ولایت کے لیے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مومن آیا. مولا نے دسترخوان کو پہن کیا. انہوں نے لنگر کا انتظام کیا. لنگر کھانے کے بعد مولا نے فرمایا کیا یہ تمہیں اچھا لگا ہے؟ یہ نیاز جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ کھانا لذیذ تھا. تو یہ سید دے کر کہتا ہے مومن دے کر کہتا ہے مولا اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کھایا تھا. توجہ کرنی ہے. اس کے بعد یہ مومن رونے لگا. تو مولا نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو یہ دیکھ کر کہتا ہے مولا مجھے وہ آیت قرآن کی یاد آ رہی ہے جو خالق کل فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن محشر کے دن میں آپ سے نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا. ہم
आपसे नेमतों के बारे में सवाल करूंगा, मैं तुमसे नेमतों के बारे में सवाल करूंगा। ये देखकर कहता है मौला मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि ये खाना भी एक नेमत है। तो मेरे ऊपर सवाल किया जाएगा कि तूने खाया था, मेरा खाना था, तूने खाया था। मौला देकर फरमाते हैं इसके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, तेरा मतलब इससे क्या है। मौला देकर कहता है मौला मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि अल्लाह नेमतों के बारे में सवाल करेगा। तो जो कुछ यहाँ हम यूज कर रहे हैं ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। तो मौला देकर फरमाते हैं ये जो सवाल अल्लाह जिस नेमत के बारे में करेगा वो रोटी नहीं है, वो खाना नहीं है, तो समझा भी नहीं है। क़यामत के दिन जिस नेमत के बारे में सवाल होगा वो विलायत इब्ने अली है। मौला फरमा रहे खाने का सवाल नहीं होगा, अली और वलीउल्लाह के बारे में पूछा जाएगा कि तू पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, तू पढ़ता था या नहीं पढ़ता था। कुरान कह रहा है सुन्ना और असनद किताब अल्लाह इस्तफैना में निभा देना। कुरान कह रहा है कि हमने कुरान का वारिस अपने बंदू में से मुस्तफा बंदू को चुना, अपने बंदू में से मुस्तफा बंदू को चुना। अब नबी कुरान का वारिस है नबी मुस्तफा, अली कुरान का वारिस है अली मुस्तफा, हसन कुरान के वारिस है हसन मुस्तफा, तो इमाम हुसैन कुरान के वारिस है इमाम हुसैन मुस्तफा। फिर सूरह नहल में अल्लाह ने फैसला ही खत्म कर दिया, फरमाया सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा, सलाम हो हमारे मुस्तफा बंदू पर। तो कुरान अपने वारसों को अलैहि सलाम कह रहा है। ये वारसी 14 सालों से राजी अल्लाह क्यों कह रहा है? कुरान कह रहा है बनी इसराइल में, सूरह बनी इसराइल में वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतन लिल मुमिनीना व ला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। कुरान कह रहा है, कुरान इरशाद फरमा रहा है कि मैं मोमिन के लिए रहमत भी हूं और शिफा भी हूं, मैं मोमिन के लिए रहमत भी हूं और शिफा भी हूं, यानी कुरान किताब रहमत। तो भेजने वाला कौन है? सूरह रहमान, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान वो है जिसने अपने बंदे को कुरान की तालीम दी। कुरान किताब रहमत, अल्लाह मालिक रहमत। तो नाज़िल किससे हुआ? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मोहम्मद रसूल रहमत, कुरान किताब रहमत। अब तवज्जो करना, कुरान किताब रहमत, अल्लाह मालिक रहमत, मोहम्मद रसूल रहमत। अगर मोहम्मद मुस्तफा 23 साल बाद इस दुनिया को छोड़ दे तो मोहम्मद की जगह पर कौन आया? कौन आएगा? तो कहेंगे सब मोहम्मद की जगह पर रहमत वाला आएगा, लानत वाला नहीं आएगा। फिर कुरान कह रहा है इन्नहु कुरान करीम, कुरान करीम है, कुरान करीम है। तो नाज़िल कैसे हुआ? कुरान खुद गवाही दे रहा है इन्नहु ला कौल रसूल करीम, ये ऐसे ऐसे का कौल नहीं है, मोहम्मद रसूल करीम का कौल है। तो भेजा किसने? कुरान खुद कह रहा है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिल करीम। कुरान करीम, मोहम्मद करीम, भेजने वाला करीम, कुरान किताबें करीम, मोहम्मद रसूल करीम, अल्लाह मालिक करीम। अब तवज्जो करना, अल्लाह मालिक करीम, कुरान किताबें करीम, मोहम्मद रसूल करीम। तो मोहम्मद अगर 23 साल बाद दुनिया को छोड़ दे, करीमों का सिलसिला है ना, ये करीमों की लाइन है, करीमों की चैन है। अगर मोहम्मद 23 साल बाद दुनिया को छोड़ दे तो मोहम्मद की जगह पर करीम आएगा, लाइन नहीं आएगा। एक दिन मुआविया इब्ने अबी सुफियान मदीने में आया तो ऐसे कहा गया, गवर्नर ने कहा कि इब्ने अब्बास कुरान की रूह से विलायत अमीरुल मोमिनीन साबित करता है। इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान है, शिया सुन्नी इसकी हदीस और रिवायत पर मुत्तफिक है। जो भी इसने बयान की है, शिया हो या सुन्नी, तो मानते हैं। तो देखकर कहता है गवर्नर इसको कि इब्ने अब्बास विलायत अमीरुल मोमिनीन कुरान की रूह से साबित करता है। अगर आपकी तवज्जो हो तो कुरान की रूह से जो कुरान को पढ़ना या सुनना इबादत समझते हैं वो भी तवज्जो करें, जो जिक्र अली को इबादत समझते हैं वो भी तवज्जो करें।
दोनों को मिलाकर इब्ने अब्बास ने, जब इब्ने अब्बास को बुलाया गया ना, इब्ने अब्बास सामने आ गए, ये देखकर कहते मैंने सुना है कि तू कुरान के रूप से विलायत अमीरुल मोमिनीन साबित करता है और मदीने के लोग मुझसे मुतनफिर हो रहे हैं, अमीर कैनात की रकाबत में आ रहे हैं, अमीर कैनात को खलीफा हक मान रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो इब्ने अब्बास ने माविया की तरफ देखकर कहा, और माविया रसूल ने फरमाया है कोई बंदा अगर कुरान की तफसीर पर राय करेगा तो अल्लाह उसके शिकम को जहन्नम की आग से भर देगा। तो माविया देकर कहता है ये बहुत मोतबर रिवायत है, मैंने बड़े बड़े जलील और कद्र साहबा से सुनी है। तो इब्ने अब्बास ने माविया की तरफ देखा, देखकर कहता है जो पहले मैंने आयत पढ़ी है तवज्जो करना। तो माविया की तरफ देखकर कहता है अच्छा ये बता, कुरान कह इन्नमा अंता मुंज़िर वलिकुल्लि कौमिन हाद, मुंज़िर उम्मत मैं हूँ और हादी उम्मत मेरा भाई अली है, बता मैं इसकी क्या तफसीर करूँ? माविया देखकर कहता है यार इतना बड़ा कुरान है, लाजमी तूने इस आयत की तफसीर करनी है, कोई और आयत पास है। तो इब्ने अब्बास ने पढ़ा सूरह बकरा की शुरू की आयत, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। शिया और सुन्नी ने लिखा कि अलिफ लाम से मुराद आल है और मीम से मुराद मोहम्मद है। अब तर्जमा करने लगा हूँ, तवज्जो करना, तर्जमा करने लगा हूँ, तवज्जो करना, यानी आले मोहम्मद वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। माविया देखकर कहते हैं यार इतना मेरा कुरान है, लाजमी है इसने इस आयत की तफसीर करनी है, कोई और आयत पास है। समाज पढ़े आले मोहम्मद, लाजमी तूने इस आयत की तफसीर करनी है, इतना बड़ा कुरान है, 6666 आयत है, कोई और आयत की तफसीर कर दे। तो इब्ने अब्बास ने पढ़ा वमिनन्नास मन यशरु नफ्सहु हमारा वादिल्लाह। माविया देकर कहता है मैं जानता हूँ हमारा नाथ का मालिक अली इब्ने अबी तालिब है, यार इतना बड़ा कुरान है, कोई और आयत पास दे। सरवात पढ़ने वाले किबला साहब आ गए हैं, बस चंद मिनट। माविया देकर कहता है इतना बड़ा कुरान है, 6666 आयत है, कोई और आयत पास है, लाजमी तूने 3-4 आयतों की तिलावत करनी है। तो इब्ने अब्बास ने पढ़ा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। माविया कहता है यार 6666 आयत है, मुझे पता है ये आयत उस दिन नाज़िल हुई जब सय्यदुल मुरसलीन ने क़ौमे गदीर के मैदान पर फरमाया था मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला। जिसका मैं मौला हूँ वो उसका अली मौला है। यार इतना बड़ा कुरान है, कोई और आयत पास दे। तो इब्ने अब्बास ने पढ़ा या रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। माविया देकर कहता है मैं जानता हूँ अल्लाह फरमा रहा है अगर तूने विलायत का ऐलान न किया तो ऐसे समझ लेना कि रिसालत का कोई काम भी नहीं किया। यार इतना बड़ा कुरान है, लाजमी तूने इस आयत की तफसीर करनी है, कोई और आयत पास है, तवज्जो रखना। तो इब्ने अब्बास ने पढ़ा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तो माविया देकर कहता है मैं जानता हूँ जितना पाक और मुनज़्ज़ह सय्यदुर रसूल है, सैयद रसूल है, इतना अमीर कैनात पाक है। यार कोई और आयत पाक है, तवज्जो है। तो इब्ने अब्बास ने पढ़ा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, और आखिर तक ये देकर कहता है मैं जानता हूँ अल्लाह भी वली है और उसका रसूल भी वली है और अमीर कैनात भी वली है। यार इतना बड़ा कुरान है, कोई और आयत पास है, 6666 आयत है। तो इब्ने अब्बास ने पढ़ा कि अल्लाह व रसूल और लाते मिनको, ये देखकर कहता है लाते मुराद अमीर कैनात है। यार इतना बड़ा कुरान है, कोई और आयत पास है। तो इब्ने अब्बास ने पढ़ा वतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरीके में ना पढ़ो। सैयदुल मुरसलीन तफसीर फुरात से जुमला नकल करने लगा हूं, तवज्जो करना। तफसीर फुरात वाला लिखता है एक दिन सैयदुल मुरसलीन इस आयत के जेल में तफसीर करते हुए, तफसीर फुरात वाला लिखता है कि एक दिन सैयदुल मुरसलीन मस्जिद नबवी में बैठे हैं और फरमाते हो मेरे साहबा सुनो, एक आदमी अभी मस्जिद में दाखिल होगा और वो जन्नतियों में से है,
میں سید المرسلین وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی مصداق نبی کہہ رہا ہوں کہ وہ جنتی ہے اور ایک اچھا سوال پوچھے گا، بہترین سوال کرے گا۔ تو صحابہ منتظر تھے کہ دیکھ لیں جنتی کیسے ہوتے ہیں۔ ایک شخص داخل ہوا، اس نے سید المرسلین کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام یا عبد صالح۔ تو یہ دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ ایک میرا سوال ہے، اس سوال کا جواب دے۔ یہ اللہ جو فرما رہا ہے وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ حبل اللہ سے مراد کون ہے؟ حبل اللہ سے مراد کون ہے؟ یہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے، کتاب اللہ قرآن ہے، رسول اللہ، آپ سید المرسلین ہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، لیکن حبل اللہ کون ہے؟ تو سید المرسلین نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان نے کہا حبل اللہ سے مراد امیر کائنات ہے۔ سید المرسلین نے کہا علی وہی ہے جو حبل اللہ ہے۔ تو جب وہ نکلا اس کو سوال کا جواب ملا تو وہ چلا گیا۔ جب باہر گیا نا ایک آدمی نبی کے صحابوں میں سے کھڑا ہوا دے کر کہنا یا رسول اللہ یہ جنت کا آدمی ہے، آپ نے تو کہا ہے جنت کی بشارت ہی ہے، میں جاتا ہوں ایسے دعا کرواتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو سید المرسلین نے کہا چلے جاؤ۔ یہ باہر جا کر اسے ملا دے کر کہتا ہے بتائیں خدا، سید المرسلین نے کہا ہے جس کے زبان کی طہارت، جس کے زبان کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرا محبوب اس وقت تک نطق نہیں کرتا، اپنے لمبوں کو جنبش نہیں دیتا جب تک میں وحی نہ نازل کروں۔ وہی زبان کہہ رہی ہے کہ یہ جنتی ہے، تو میرے لیے بھی دعا کر تو میں بھی جنت میں لگا جاؤں گا۔ تو سید اس شخص نے جنتی شخص دے کر کہتا ہے یہ بتا تو مسجد سے باہر آ رہا ہے یا مسجد کو جا رہا ہے؟ مسجد سے باہر آ رہا ہے، مسجد نبی سے باہر آ مسجد نہیں، مسجد نبی سے باہر آ رہا ہے یا مسجد کو جا رہا ہے؟ دے کر کہتا ہے مسجد سے باہر آ رہا ہوں۔ تو جنتی شخص دے کر کہتا ہے یہ بتا امیر کائنات بھی مسجد میں موجود تھے، توجہ کرنا۔ تو یہ دے کر کہتا ہے ہاں علی بھی مسجد میں موجود ہے۔ تو جنتی شخص اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتا ہے مجھے تیری عقل سے تاس آتا ہے، جو جنت بانٹنے والے ہیں انہیں چھوڑ کر جنت جانے والے کے پاس آ گیا ہے۔ تو آگے دے کر کہتے ہیں 6666 آیت ہے، 6666 آیت ہے۔ یار اتنا بڑا قرآن ہے، کوئی اور آیت پاس ہے؟ میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اگر کبھی وقت ملا تو یہی مناظرہ، کیونکہ پورا قرآن امیر کائنات کی ثنا میں ہے، پورا قرآن امیر کائنات کی ثنا میں ہے۔ آگے اگر وقت ہوتا تو میں پورا جتنا بھی آیت یعنی مستدل ہیں کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، وہی آیتیں میں پڑھ رہا تھا، اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ دیکھو گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، یا نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، ایک نجاست جلانے سے پاک ہوتی ہے۔ ہمارے گناہ کی بھی اس طرح دو قسمیں ہیں، ایک ہمارے گناہ جلانے سے پاک ہوتے ہیں، ایک دھونے سے پاک ہوتے ہیں۔ امیر کائنات کی ولایت ہمارے گناہوں کو جلا دیتی ہے، اور جو بچتے ہیں امام حسین کے آنسو ان گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ دیکھو یہ 1400 میل مربع تھا کربلا کا ایریا، کربلا کی زمین، کربلا کی زمین یہ 1400 مربع میں جو لڑ کے سو جائے اسے حسین کہتے ہیں، جو قافلے کو لے کر شام تک چلی جائے اسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ بیوی، کیونکہ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک بہن کی اجازت ملی ہے بیوی کو۔ امام سجاد فرماتے ہیں جب مجھے رسیاں پیش کی گئی نا کہ اپنی پھپھیوں کو پہنا دو اجر رسالت کے طور پر، تو مولا فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ پہلے کسے رسی پہناؤں، تو میری 4 سال کی بہن سکینہ نے ہاتھ بڑھائے دے کر کہتے ہیں بھیا سوچتا کیوں ہے، یہ میرے ہاتھ ہیں، مجھے اجر رسالت پہنا دے۔ اللہ